ये कुछ सुनने और सुनाने से कबल हम और आप सब मिलकर अपने आका नामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, बेकसों के कस बेबसों के बस, अनी से बेकसां चारा साज़े दर्द मंदा, हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकसपना में झुम झुम कर दरूद पाक की डाली निछावर के बुलंद आवाज़ पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक मर्तबा हुस्न बरकत के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अली व सहबी व बारिक वसल्लिम सलातुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मर्तबा अपने अंदाज में पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद। हरदम ज़बान से निकालो पाक नामे मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। बलगल उला बिकमालिही बलगल उला बिकमालिही बलगल उला बेकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। एक कथा अनाथ पाके दो तीन से सुनবেন জি ইজাজত আছে এই জন্য যে নাক পড়াও শুনবেন সুন্নাত তো কার সুন্নাত हजरत हसन যদি নাজমের সূরাতে বলি হযরত হাসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা সুন্নাত আর না নাজম না নাসর কোন শায়েরও বুঝতে পারলো না এটা নাজমের সূরাতে রয়েছে আর নাসরের সূরাতে যেটাকে কালামুল্লাহ বলি আমরা সেটাও মুকাম্মাল নাতে মুস্তাফা। তো নাত পড়া একদিকে যেমন হযরত হাসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা সুন্নাত আর নাত পড়া নাত শরীফ শোনা সেইভাবে আল্লাহ ও তার প্যারা মাহবুবের সাথে যে নাতটা যখন পাঠানো হচ্ছিল না সেটা সূরাতে হোক বা নাজমের সূরাতে যে সূরাতে আপনি কেন আল্লাহর প্যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কালামে মাজিদ অবতীর্ণ হলো তারপরে শায়েররা বুঝতে পারলো না যে এটা শের আছে না নাসর বা গদ্য আছে না কবিতা আছে। এমন একটা সময় হলো তারা নিজেরা কবিতা লেখা বন্ধ করে দিল। কোরআনে পাকের মধ্যে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে যদি তুমি এর মোকাবিলা আসতে চাও কোরআনের মোকাবিলা যদি তুমি এটা কোনো ইনসানি কালাম বলতে চাও যদি আল্লাহর কালাম ছাড়া তাহলে তোমাদের উপর চ্যালেঞ্জ থাকলো তোমরা এর মোতাবেক একটা সূরাত লিখে নিয়েছো। সুবহানাল্লাহ সূরাত কেউ আনতে পারেনি। সুতরাং নাত পড়া সেই সুন্নাত সেই আদত নাত থেকে আমাদের একটা সময়ে বিরত রাখা হতো। যারা নাত পড়তেন তাদের উপর আঙুল তোলা হতো নাত পড়া কোথায় আছে কি কেন নাত পড়বেন। নাত
লিখবেন, নাত পড়বেন না। নাত পড়বেন, ওনারা পড়বেন তো সেটা জায়েজ আছে, পয়সা কামাবেন ওনারা, কিন্তু আপনি পড়বেন। আমার यार নাত জিন্দেগির উঠতে নাত পড়বো, বসতে নাত পড়বো, শুতে নাত পড়বো, হালতে নাজাসত বাদ দিয়ে যতক্ষণ পাক শরীরে থাকবো, আল্লাহ তার হাবিবের সদকা যেন এই দোয়া কবুল করে নেয় যে তার প্যারা নবীর নাত আমাদের জবান থেকে বের হয়। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তাহলে আসুন আমরা সেই প্যারা হাবিবের বারগাতে নাত। তার আগে একটি কথা, मिशले राह लिए जब नूर मदीना आया, 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 चांद तारों को चमकने का करीना आया, चांद तारों को चमकने का करीना आया, गर्क होने को थी जुल्मत की भंवर में कश्ती, गर्क होने को थी जुल्मत की भंवर में कश्ती, गर्क होने को थी जुल्मत की भंवर में कश्ती, लोग दौड़े के मोहम्मद का सफीना आया, लोग दौड़े के मोहम्मद का सफीना आया, और देख कर मुस्तफवी अजमत व जबरूत की शान, देख कर मुस्तफवी अजमत व जबरूत की शान, देख कर मुस्तफवी अजमत व जबरूत की शान, कुफ्र इल्हाद के माथे पे पसीना आया, मिशले राह लिए जब नूर मदीना आया। पर नाते पाके टूटे एक बार दरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद हादिरिन जुद वल करम वाली व शाबी बारक सल्लम सलातु अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलाम अलैका या हबीबल्लाह। न कलीम का तसव्वुर, न ख्याली तूरे सीना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न कलीम का तसव्वुर, न ख्याली तूरे सीना, न कलीम का तसव्वुर, न ख्याल तूर सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जोश तो जो मदीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जोश तो जो मदीना, न कलीमों का तसव्वुर, और मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मुझे दुश्मनों न छेड़ो,
मेरी राह गुजर में आकर मैं भी पुकार लूंगा, मैं भी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। सुभान अल्लाह। मैं भी नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, शो नबी दिवस जिंदाबाद, शो नबी दिवस जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसाला। मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, मैं अभी पुकार लूंगा, न कलीम का तस्वर न ख्याल तूर सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी जुस्तजू मदीना। और इससे मत गई। इरशाद बताओ। मैं मरीज़ मुस्तफ़ा हूँ, मरीज़ मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। मैं मरीज़ मुस्तफ़ा हूँ, मैं मरीज़ मुस्तफ़ा हूँ, मुझे छेड़ो ना तबीबो, तबीब माने डॉक्टर, मैं मरीज मुस्तफ़ा हूँ, मुझे छेड़ो ना तबीबो, मेरी जिंदगी जो चाहे वो, मेरी जिंदगी जो चाहे वो, मुझे ले चलो मदीना। मेरी जिंदगी जो चाहे वो, मुझे ले चलो मदीना, न कलीम का तस्वर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबियना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादरिन जुद वल करम वाली व शाबी बारक सल्लम सलातु सल्लम का हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सहाबी व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Many regards, many thanks to Allah Almighty, the merciful, the compassionate, who is the creator of all, who is the creator of universe, who is the opener of door, who is the sustainer of all. Whose benevolence He bestowed us from every corner of our life. It is His best benevolence that He has created His beloved Prophet and sent Him among us and in the costume of ours. Darud salam upon His beloved Prophet, peace be upon Him, who is the first among the all creations. As the Prophet ﷺ says, "Awwalu ma khalaqa Allahu nuri wa kullu khalaiqin min nuri ana min nurillah." The first thing is created by Allah Almighty is my light,
then all thing has been created from the light, from my light, and the light from the light of Allah Almighty. Darud salam upon his beloved Prophet, who is the best among the guides, and who has guided us to the Siratul Mustaqim, that is the right path. And who has saved the whole mankind from the darkness, and who has saved the mankind from the wrong path and guided them to the right path. Darud salam upon his pious family members who were and who are as the light of Hidayah. Darud salam upon his companions, holy companions, who were also the guiding star for us, and a chain of guidance continued through them. Many regards from the core of my heart upon Sayyidul Shuhada Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu, who had sacrificed his own family members except one male members, Imam Zainul Abidin, sacrificed all pious family members for the sake of Islam, for the benefit of Islam, to save the Sharia of his grandfather. Many regards upon his pious family members, those who were continued the chain of Hidayat in all ages, in all times. Many regards for the friends of Allah, that is called Awliya Allah, Awliya Kiram. In every area, in every land, in every country, these holy people, that is called the friends of Allah, Awliya Kiram, throughout the world, they are present everywhere. For what? For our guidance. And the silsila and the chain of guidance is still continued through this pious, the friends of Allah. Those persons who were and who are preaching us the sermons of Islam, who are preaching among us that Islam is the peace of religion, and Islam does never hurt any religion of any person. As Islam says, lakum deenukum waliyadeen. Your religion is for you, and my religion is for myself.
And those pious souls who were preaching among the society that your sajda will not be sacrificed for any other person, any other creation, but it is solely reserved for the worship of Allah Almighty. কিছু বুঝতে পারলেন না কিছু বুঝতে পারলেন না? আসছি আমি, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। These sentences were for those persons who never came to our mahfil. Those persons who knows and he considered this type of mahfil as the assembly of some foolish persons. सब आप मत डरिए, मैं अपनी भाषा में आ रहा हूँ। आपके भाषा में उर्दू कहेंगे सर के ऊपर से न गुजर जाए, अंग्रेजी कहेंगे सर के ऊपर से नहीं गुजर जाए। और अंग्रेजी उन लोगों के लिए था जो हमारी महफिल में कभी नहीं आते हैं, बल्कि ये लोग काम करते हैं कि वहाँ पर जो पढ़ जाते हैं तो कुछ जाहिल लोग ऐसी महफिल में बैठा करते हैं। हमारे यार, इस्लाम तो वो रिलीजियन है जो आपको इल्म हासिल करने के लिए बता रहा है। अगर मेरे सरकार की जिंदगी को देखा जाए, सरकार मुअल्लिमुल कायनात है, सारी दुनिया को पढ़ाने वाले। কোনো নবীকে দেখেছেন কোন মাদ্রাসায় পড়তে যেতে? বলুন না। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। কোন নবীকে দেখেছেন, কোন রাসূলকে দেখেছেন পড়তে যেতে? বলুন বলুন। কোন নবীকে দেখেছেন? হযরত আদম থেকে নিয়ে হযরত নূহ, হযরত শীস, হযরত দাউদ, হযরত ইয়াহইয়া, হযরত জাকারিয়া, হযরত ইসমাইল, হযরত ইব্রাহিম, হযরত ইউসুফ, হযরত ইয়াকুব, হযরত শীস, হযরত জাকারিয়া, হযরত ঈসা, এক কম বেশি 1,24,000 বা কেউ বলছেন 2,24,000 নবী মুরসালিনের জামাত। তার মধ্যে আবার রাসূল কজন? বলুন না জি। 4 জন। কজন? 4 জন। 4 জন। কে কে? কেউ বলতে পারবেন? Anyone? Anyone among you who tell me the names of 4 Rasul? বলেন তেজা, বলেন। হযরতে, আমি বলছি জেনে নিন, একটু জেনে রাখা ভালো, তাই না? এই জন্য যে আমরা যে ঈমান আনছি না, ঈমান যে আনছি, আমরা কিন্তু সমস্ত নবীদের উপর ঈমান আনছি। বলুন, এক কম বেশি আমরা সবসময় দেখবেন ওলামায়ে কেরাম বলেন কম বেশি 1,24,000 বা 2,24,000। কেন? যদি কোনো একজন যদি 1,24,000 বলে দিই, এমন যদি হয় 1,24,000 থেকে একজন কম নবীর সংখ্যা যদি হয়, তাহলে আল্লাহর কাছে গ্রেফতে হয়ে যাব, একজন বেগার নবীকে আমি নবী বানিয়ে দিলাম। ঠিক আছে? যদি 1,24,000 রেখে দিই, এমন হতে পারে 1,24,000 একজন নবী ছিলেন, তাহলে আমি 1,24,000 নবীর সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিয়ে একজন নবীকে সংখ্যা থেকে বাদ দিয়ে দিলাম, তাই না? যখন উলামায়ে কেরাম বলেন কম বেশি 1,24,000 বা 2,24,000 যেমন সংখ্যা, তাহলে আমাদের ঈমান আছে, বিশ্বাস আনতে হবে। এই 1,24,000 কম বেশি নবী ও মুরসালিনদের জামাত যে এসেছেন, এরা আল্লাহর তরফ থেকেই তো এসেছেন। নিজে নিজেরা তো কেউ এসে বলেননি আপনার ঘরে জন্ম হয়ে, ওনার ঘরে জন্ম হয়ে, আপনার দাদুর ঘরে, আপনার ঠাকুরদার ঘরে জন্ম হয়ে বলছেন আমাকে নবী মানো, এমন তো নয়। এমন যারা নবী মেনেছিল তাদেরকে ইসলাম, আল্লাহর এমন লানত হয়েছে, তা দুনিয়ার সাফা হস্তি থেকে মিটে গেছে, তাই না? আমরা দেখছি তাদের মধ্যে থেকে সকলে নবী আছেন, কিন্তু রাসূল তাদের মধ্যে 4 জন। কজন?
চারজন। হযরতে দাউদ আলাইহিস সালাম, কোন কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল ওনার উপরে? এমনি অন্যান্য নবীদের উপর হয়তো নাজিল হয়েছে, সহিফা নাজিল হয়েছে ছোট ছোট পুস্তিকার আকারে, কিন্তু কিতাব নাজিল হয়েছে চারজনের উপরে। হযরতে দাউদ আলাইহিস সালামের উপর জবুর নাজিল হয়েছে, হযরতে মূসা আলাইহিস সালামের উপর তাওরীত নাজিল হয়েছে। মনে রাখছেন তো? মনে রাখছেন তো? হযরতে দাউদ আলাইহিস সালামের উপরে কোন কিতাব? জানেন কোন কিতাব? এক্ষুনি বললাম, জবুর। জবুর। মনে রাখবেন, হযরতে দাউদ আলাইহিস সালামের উপরে জবুর নাজিল হচ্ছে। হযরতে মূসা আলাইহিস সালামের উপরে তাওরাত। বলো জি, তাওরাত। তাওরীত নাজিল হচ্ছে। হযরতে ঈসা আলাইহিস সালামের উপরে ইনজিল। ইনজিল নাজিল হচ্ছে। আর হযরতে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে কোরআন। মাশাআল্লাহ, এটা তো জানেন সবাই, মুসলমান বাচ্চা অন্তত পক্ষে এটা জানেন। হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কোরআন নাজিল হচ্ছে। প্রথমে তিনটা কিতাব। আচ্ছা বলুন তো কোন কিতাবটা সবচেয়ে আফজল? কোরআন সবচেয়ে আফজল, সবচেয়ে আফজল। জি, ভালো ভালো। জবুর কার কিতাব, কার কালাম? জবুর কার কালাম? ইনজিল কার কালাম? তাওরীত কার কালাম? কোরআন কার কালাম? তাহলে জবুর আল্লাহর কালাম, তাওরীত আল্লাহর কালাম, ইনজিল আল্লাহর কালাম, কোরআন ও আল্লাহর কালাম। তাহলে আল্লাহর একটা কালাম অন্য কালাম থেকে উত্তম? বলুন এইটা আল্লাহর ওই কালামগুলো, আল্লাহর ওই কালাম আল্লাহ তখন যেগুলো বলেছিলেন, পাঠিয়েছিলেন, সেগুলো উত্তম ছিল না? এটা উত্তম, পরে যেটা বলছেন সেটা উত্তম, আগে যেটা বললেন সেটা উত্তম ছিল না, এমন কি? বলুন বলুন তাড়াতাড়ি বলুন। না। এমন কি? বড় কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়ে গেছেন না? কালাম সবগুলোই আল্লাহ, কিন্তু আপনি বলছেন যে কালামুল্লাহ যাকে বলছি কোরআন, সেটা হচ্ছে সমস্ত কিতাবের মধ্যে আফজল। ফজলু কালামুল্লাহি আলা সাইরি কালামিহি কা ফজলুল্লাহি আলা সাইরি খালকি। আল্লাহর এই কালামের উত্তম সমস্ত কালামের উপর যেমন আল্লাহর ফজিলত সমস্ত মাখলুকের উপর। কিন্তু সওয়াল হয়ে যায়, আল্লাহ ওটাও তোমার কালাম, এটাও তোমার কালাম, আমি কি করে বিচার করব যে তোমার ওই কালামটা উন্নত নয়? আল্লাহ এই কালামটা উন্নত, আমি কি করে বলবো? আমাকে কে হক দিয়েছে? আল্লাহর কালামের বিচার আমি করব না আপনি করবেন? করবে কেউ? আল্লাহ করবে। করবে কেউ? কিন্তু বলছেন কোরআন উত্তম সবার থেকে। কেউ বলতে পারে যে একই কালাম, আমি সেই তাওরীতের কথা বলছি যে তাওরীত আল্লাহর প্যারা মুসা কালিমুল্লাহর উপর নাজিল হয়েছিল। আমি সেই জবুরের কথা বলছি যে জবুর হযরতে দাউদ খলিফাতুল্লাহর উপর নাজিল হয়েছিল। আমি সেই ইনজিলের কথা বলছি যে ইনজিল হযরতে ঈসা রূহুল্লাহর উপর নাজিল হয়েছিল। আমি সেই জবুরের কথা বলছি না যে জবুরটাকে এখন বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে। আমি সেই তাওরীতের কথা বলছি না যে তাওরীতকে এখন বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে। আমি সেই ইনজিলের কথা বলছি না যে ইনজিলকে বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে। আমি সেই কিতাবের বলছি যেটা হুবহু আল্লাহ তাবারক তাআলা নাজিল করিয়েছিলেন তার রাসূলদের উপর। তাহলে কালামুল্লাহ সবই কালামুল্লাহ। কোনটাকে বলছেন উত্তম, সবার থেকে উত্তম বলছেন, কেন বলছেন? জবাব মুফাসসিরে কেরাম বলছেন, মুহাদ্দিসে ইজাম বলছেন যে কালামুল্লাহ তো একই আছে। কালামুল্লাহকে দেখো না, কালামুল্লাহ কার উপরে নাযিল হচ্ছে তাকে দেখে না। সে যদি উত্তম আছে, আচ্ছা যে প্যারা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হচ্ছে, এই জন্য যে তার প্যারা নবী, প্যারা মাহবুব
সমস্ত নবীদের ইমাম তিনি, সমস্ত রাসূলদের থেকে তিনি ইমাম। সুতরাং যখন আফজল নবীর উপর নাজিল হচ্ছে, তার কালাম যেটা নাজিল হচ্ছে সেটাও উত্তম কালাম হিসাবে। আল্লাহ তাবারক তাআলা নাজিল করবেন চারজন নবীর উপরে চারটি কিতাব। তাদেরকে আমরা কি বলি? সেই নবীদেরকে বলুন, সেই নবীদেরকে আমরা কি বলি? চারজনকে রসুল। আমরা রসুল বলি। তাহলে চারজন রসুল, নবী, নবীও রসুল, কিন্তু বাকিরা নবী রসুল নয়। নয়। রসুল তাদের বলবো আমরা, একটু পড়ার মতো একটু মুখস্থ করে নিন, ভালো লাগবে, কাজে লাগবে পড়ে। আমরা রসুল কাকে বলবো? যাদের উপর আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাই তো? প্রত্যেক নবী এসেছেন এক একটা নির্দিষ্ট কওমের জন্য। কেন আফজল? কেন আফজল সেটা এবার দেখে নিন। প্রত্যেকজন নবী এসেছেন নির্দিষ্ট কোন কওম বা জাতির জন্য এসেছেন। প্রত্যেক নবী এসেছেন তার যুগের কয়েকটা সমস্যা সমাধানের একটা বিভিন্ন পন্থা নিয়ে এসেছেন, তাই না? কোন মাদ্রাসায় পড়ে কিতাবগুলোকে পড়িয়েছেন আমাদের? তাদের উম্মতদের যে পড়িয়েছেন কোন মাদ্রাসায় পড়িয়েছেন? কোন নবীকে কিন্তু মূর্খ বলছে না। মাশাআল্লাহ। শুনুন, ফিতনা আজকে বাইরের কান্ট্রি অন্য ধর্মের লোক ফিতনা পয়দা করার আগে আগে আমার নিজের ঘরটাকে পরিষ্কার করি। বাইরে সুযোগটা পাচ্ছে বলেই তো ফিতনাটা করছে। আজকে আমি আসছি, প্রসঙ্গে আসবো আমি। আজকে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে বেহুরমতি করা হচ্ছে ফ্রান্সে, ফ্রান্সকে পরে দেখবেন নিজের ঘরের আঙ্গিনাটাকে একটু পরিষ্কার করে নিন। কোন মাদ্রাসায় পড়েছিলেন হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম? কোন মাদ্রাসায় পড়েছিলেন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম? কোন মাদ্রাসায় পড়েছিলেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম? কিন্তু তাদের জন্য তাদেরকে কোনো সময় মূর্খ বলা হচ্ছে না। নবী ও রাসূল মূর্খ যদি হন, কওমকে হেদায়েত কে দেবে? মূর্খ হেদায়েত দিতে পারে? মূর্খ সঠিক পথের দিশা দিতে পারবে? আমার মূর্খ ব্যক্তি যদি সে জ্ঞান লাভ না করে, সে নিজের জন্যই তো অন্ধকারে রয়েছে। ভালো মন্দের বিচার সে নিজের জন্য করতে পারে না, সে অন্যকে হেদায়েতের রাস্তা কি করে দেবে? আবার সেই নবী ও রাসূলদের আল্লাহ তাবারক তাআলা প্রত্যেক জামানার জন্য প্রত্যেক ছেড়ে দিন, তাদের কাজ তাদেরকে করতে দিন, আমাদের কাজ আমাদের করতে দিন। কোনো অসুবিধা নেই, বসুন বসুন। লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দিন। তাদেরকে চলে যেতে দিন, আমরা দরুদ শরীফ ততক্ষণ পড়ি, ঠিক আছে? এ আকা কা कोई सानी नहीं रब का न मेरे आका का, कोई सानी नहीं रब का न मेरे आका का। एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं, एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आतवी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। रुखे वो दुहा चश्मे वो नूर, रुखे वो दुहा माज़ागा के। इस तरह रब ने किसी को भी सजाया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। तभी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। जिसने सरकार की चेहरे की जियारत कर ली, जिसने सरकार के चेहरे की जियारत कर ली, जिसने सरकार के चेहरे की जियारत कर ली, उसके
कि नजरों में कोई और समाया ही नहीं। सुभान अल्लाह। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। শুনে নিয়েছেন আরেকটা বন্ধ শুনে নি লাস্ট जब तलक पुस्त में शबीर रहे ऐ फैजी जब तलक पुस्त पे शबीर रहे ऐ फैजी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली के लगते जिगर नूर ऐन बैठे हैं निगाही फातिमा जहरा की चैन बैठे हैं। आह, उन्हें पता था कि नाना गिरा नहीं सकते तभी तो पुश्त पे हुसैन जाके के बैठे थे। सुभान अल्लाह सुभान। जब तलक पुश्त पे शबीर रहे ऐ फैजी जब तलक पुश्त पे शबीर रहे ऐ फैजी जब तलक पुश्त पे शबीर रहे ऐ फैजी सर को सजदे से पैगंबर बर ने उठाया ही। सुभान अल्लाह। सर को सजदे से पैगंबर ने उठाया ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। কি বলছিলাম বলো নবী ও রাসূল যদি মূর্খ হয়ে থাকে হ্যাঁ, তাদের পাঠানোর উদ্দেশ্যটাই সফল হবে না। হবে হবে না। তিনি কওমকে শেখাচ্ছেন যে কিতাব তার উপর নাজিল হচ্ছে। তিনি কওমকে পথের দিশা দিচ্ছেন যে তোমার জন্য এটা করতে হবে এটা করতে হবে এটা করা যাবে না। তাই তো আদেশ আর নিষেধ দুটোই তো জিনিস থাকে। আদেশ আর নিষেধ তার মাঝখানে আরেকটা জিনিস থাকে সেটা হচ্ছে ইজাজত। দুটো থাকে না। একটা করতে হবে একটা করবে না। শুনে রাখুন হয়তো প্রশ্নোত্তর যদি সময় আছে ম্যান করব। একটা করতে হবে একটা করবে না। আর মাঝখানে একটা থাকে সেটা হচ্ছে জাস্ট অনলি টু গিভ পারমিশন। জাস্ট অনলি টু গিভ পারমিশন। You may do it or you may not do it. It is upon you. যদি আপনি এটা করেন সওয়াব পাবেন যদি না করেন কোনো গুনাহ নেই। নাই। আমাদের শরীয়তে বলা হচ্ছে সেটাকে কোনোটাকে মুস্তাহাব কোনোটাকে মুস্তাহসান কোনোটাকে মুবাহ আর কোনোটাকে মানদুব। কি বলা হচ্ছে মুস্তাহাব বলুন আমার সঙ্গে মুস্তাহাব मुस्ताहब, মুস্তাহসান मुस्ताहसन, মুবাহ मुबाह, মানদুব। मंदूब। আর দুটো জিনিস আছে করতে হবে যেটা হচ্ছে ফরজ আর ওয়াজিব। है ना। আর একটা জিনিস থেকে রেস্ট্রিকশন করা যেগুলো করা যাবে না। তো নবী ও রাসূল যারা এসেছেন যিনি সহিফা নিয়ে যদি নবী আসেন বা কিতাব যার উপর অবতীর্ণ হয়েছে সেই রাসূলরা তারা কওমকে হেদায়েত দেওয়ার জন্য এসেছেন। কোন মাদ্রাসায় কারোর হিস্ট্রি লাইফ হিস্ট্রি থেকে আপনি দেখাতে পারবেন না। চ্যালেঞ্জের সঙ্গে বলছি আমি যতদূর পড়েছি so far my knowledge is concerned you can't show me that they have admitted in any madrasa they have admitted in any schools to gain some knowledge to gain education আপনি কাউকে দেখাতে পারবেন না। কিন্তু কারুর জন্য কিন্তু আমাদের এই রূপধারী লম্বা দাড়িওয়ালারা জুব্বাধারীরা কাউকে কিন্তু মূর্খ বলে না। শুনেছে কাউকে না। কিন্তু প্যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আসছে উম্মি মানে মূর্খ মনে করা হচ্ছে। আল্লাহর প্যারা হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি মূর্খ হয়ে থাকেন
তাহলে তিনি কওমকে হেদায়েত দেবেন কিভাবে? সারা জিন্দগি আপনার চলে যাবে কোরআনকে আপনি কোন মুফাসসির যতটুকু সে তার ক্যাপাসিটির মধ্যে আছে ততটুকু সে তাফসীর করতে পারে। আজকে যতটুকু তাফসীর করেছে কোনো গ্যারান্টি নেই যে তার পরবর্তী জামানায় কেউ একজন মুফাসসির আসবেন যিনি তার থেকে বেটার তাফসীর করতে পারে। হতে পারে? হ্যাঁ, হতে পারে। কোনো গ্যারান্টি নেই যে তার তাফসীরই কিয়ামত পর্যন্ত সবচেয়ে বেস্ট তাফসীর হিসাবে কনসিডার্ড হবে। There is no guarantee that his translation, his explanation may be granted up to the Qiyamah, up to the day of resurrection as the best tafsir in the world. কোনো গ্যারান্টি? Someone may come, কোন একজন আসতে পারে এবং এমন তাফসীর লিখবে যে তাফসীর থেকে সমস্ত তাফসীর থেকে উত্তম তাফসীর হতে পারে। কোন মুহাদ্দিস বলতে পারবে না যে তিনি যে হাদিসের ব্যাখ্যা লিখে গেছেন সেটা হচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত একদম এর উপরে কেউ ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। কেউ বলতে পারবে? গ্যারান্টি দিতে পারবে? কেন গ্যারান্টি দিতে পারবে না? তার পরবর্তী জামানায় হয়তো কেউ আসতে পারেন যিনি মুহাদ্দিসে আজমে হতে পারেন, তার হাদিসের ব্যাখ্যা তার চেয়ে উত্তম হতে পারে। His explanation of the sayings of Prophet sallallahu alaihi wasallam may be better than his predecessor. उत्तम होती पारे। कोई अपने आप को नहीं बता सकता कि मेरे बाद मुझसे बेहतर कोई मुफस्सिर नहीं आएगा। कोई गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता कि मेरे बाद मुझसे बेहतर कोई मुहद्दिस नहीं आएगा। हो सकता है कि उसके बाद आने वाला मुफस्सिर, आने वाला मुहद्दिस उससे भी बेहतर हो, कोई आने वाला फकीह उससे भी बेहतर हो, है ना? হতেই পারে। কিন্তু যদি উত্তম পরে আসতে পারে, যদি উত্তম হয়তো পরে আসতেও পারে, তাহলে আপনার কোনো গ্যারান্টি নেই আপনি মুহাদ্দিসে আজম হতে পারেন, আপনি মুফাসসিরে আজম হতে পারেন, কিন্তু সমস্ত কোরআনের সমস্ত অর্থকে আপনি অনুধাবন করেছেন তার কোনো গ্যারান্টি নেই। বলুন, গ্যারান্টি আছে? আপনার ক্যাপাসিটি যতটুকু ছিল ততটুকুই আপনি অনুধাবন করতে পেরেছেন। আল্লাহর প্যারা সূরা ফাতিহার ব্যাখ্যা করছেন। কার ব্যাখ্যা করছেন? সূরা ফাতিহা। সূরা ফাতিহার ব্যাখ্যা করছেন। কাকে শোনাচ্ছেন? হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে শোনাচ্ছেন। সে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সামনে মौजूद है। যে আলীর জন্য হযরত আমার প্যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন আনা মদিনাতুল ইলমি ওয়া ইজুল বাবুহা, আমি ইলমের শহর, আলী হচ্ছে তার ফাটক বা দরওয়াজা। সাহাবায়ে কেরামের সামনে আল্লাহর প্যারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পেশালি হযরত আবু বকর সিদ্দিক কে তাফসীর শেখাচ্ছেন। সাহাবায়ে কেরামদের মাথার উপর থেকে চলে যাচ্ছে। তারা পরে বলছেন, এই আলী, আল্লাহর প্যারে রাসূল আবু বকরকে কি তাফসীর শোনাচ্ছিলেন, একটু বলো না, আমাদেরকে ব্যাখ্যা করে বলো না। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बोलছেন, अल्लाह के प्यारे रसूल सिद्दीक अकबर को जो बता रहे थे वो सिद्दीक के मियार के मुताबिक समझा रहे थे। সিদ্দিকের ক্যাপাসিটি মতো বোঝাচ্ছিলেন, যেটা আমিও বুঝতে পারিনি। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তাহলে আজকে আমাদের যুগে, এখনকার যুগে যারা আল্লাহর প্যারা হাবিবের, যার উপরে ওহী ইলাহি নাজিল হয়েছে, যার উপরে কালামে মুকদ্দাস নাজিল হয়েছে, যিনি ব্যাখ্যা করছেন, সাহাবায়ে কেরামরা উপস্থিত রয়েছেন, মাওলা আলী উপস্থিত রয়েছেন, যখন তিনি সিদ্দিক আকবরকে বোঝাচ্ছেন, অন্য সাহাবীরা তখন বুঝতে পারছে না। আজকের যুগের মুফাসসির কি করে বলতে পারবে যে তার থেকে বড় মুফাসসির হতে পারবে না? আজকের যুগের মুহাদ্দিস কি করে বলতে পারবে যে তার থেকে বড় মুহাদ্দিস হতে পারবে না? আজকের যুগে ফকিহ কি করে বলতে পারবে যে তার থেকে ফকিহ হতে পারবে না? সুতরাং এটা
শিওর হয়ে গেলাম যে যে যতটুকু যার ভেতরে ফানুস আছে সে ততটুকু কোরআনকে উপলব্ধি করতে পেরেছে, যার ভিতরে যতটুকু ফানুস আছে ততটুকু সে হাদিসে মুস্তাফাকে উপলব্ধি করতে পেরেছে, ফিকার আইন কানুনকে ব্যাখ্যা ততটুকু সে বুঝতে পেরেছে, যার অন্তরে ভাঁড়ারে যতটুকু থাকবে ততটুকু তো যে ততটুকু তো। আল্লাহ যদি কোরআনটাকেই না বুঝতে পারলাম যে কোরআন নিয়ে আল্লাহর প্যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন শরীফ প্রত্যেক নবী ও রাসূলরা যে এসেছেন সাহিফা নিয়ে এসেছেন বা কালামুল্লাহ নিয়ে এসেছেন তো তারা এসেছেন নির্দিষ্ট কোনো জাতির জন্য বা নির্দিষ্ট কোনো সমাজের জন্য, নির্দিষ্ট কোনো এরিয়ার জন্য এসেছেন, কিন্তু আল্লাহর প্যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসার প্রয়োজন কেন হলো? হযরতে আদম আলাইহিস সালাম এলেন, হযরতে নূহ আলাইহিস সালাম এলেন, হযরতে মুসা আলাইহিস সালাম এলেন, হযরতে ইয়াকুব ও ইউসুফ আলাইহিস সালাম এলেন, সমস্ত নবী ও রাসূলদের সিলসিলা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে কওমকে যে হেদায়েত করা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, কওমকে যে সঠিক পথের দিশা দেওয়া মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাদের চলে যাওয়ার পরে আবার কওম সেই গুমরাহির মধ্যে ডুবে গেছে। তখন আল্লাহ বলছে, এ আমার মাহবুব, আপনাকে তো আমি সর্বপ্রথমে সৃষ্টি করেছিলাম, আপনাকে সৃষ্টি করার পর আপনার নূর থেকে तमाम কায়নাতকে সৃষ্টি করে একে বাদ দিকে আপনার নূর থেকে হযরতে আদমকে সৃষ্টি করেছি, হযরতে নূহকে সৃষ্টি করেছি, হযরতে শীসকে সৃষ্টি করেছি, হযরতে ইহয়া ও জাকারিয়াকে সৃষ্টি করেছি, হযরতে ইয়াকুব ও ইউসুফকে সৃষ্টি করেছি, হযরতে ইব্রাহিম ও ইসমাঈলকে সৃষ্টি করেছি, হযরতে জাকারিয়াকে সৃষ্টি করেছি, হযরতে সুলাইমান ও দাউদকে সৃষ্টি করেছি, হযরতে ঈসাকে পাঠিয়েছি। সবাইকে পাঠিয়ে দেওয়ার পরে হেদায়েতের কর্তারা হেদায়েত দিয়েছে কওমকে, কিন্তু তারপরেও কওম হেদায়েতের রাস্তা থেকে সরে গেছে এক আল্লাহর উপাসনা করার থেকে। আমি তো তাদেরকে সৃষ্টি এই জন্য করেছিলাম যাতে তারা আমার উপাসনা করে, আমার ইবাদত করে, সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য সে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তারা বেহেদায়েতের গুমরাহিতে আবার ডুবে গেছে। এই আল্লাহর আমার প্যারা হাবিব, আপনি চলে যান, মুসা গেছেন, তার কাজ করে গেছেন, কওম আবার বেহেদায়েতের মধ্যে পড়ে গেছে, তার সঠিক পথের দিশা থেকে সরে গিয়ে গুমরাহিয়াতের অন্ধকারে ডুবে গেছেন। এ আমার প্যারা হাবিব, আপনি যদি না যাবেন এ কওমকে চলতে কে শেখাবে? আপনি যদি না যাবেন এ কওমকে সঠিক কথা বলতে কে শেখাবে? আপনি যদি না যাবেন এ কওমকে মেয়ের শাদী দেওয়ার তরিকা কে শেখাবে? এরা তো কন্যা দান করে থাকে। এ আমার প্যারা হাবিব, আপনি যদি না যাবেন বেওয়া औरतेরও যে শাদী হতে পারে, বিয়ে হতে পারে, বেওয়া ও যে সুহাগন হতে পারে, এই দর্শটা কে দেবে? এ আমার প্যারা হাবিব, আপনি যদি না যাবেন যে তখন স্ত্রী লোকদের যে সমাজে সম্মান প্রতিষ্ঠিত করার কথা, এইটা তাদেরকে শেখাবে কারা? এ আমার প্যারা হাবিব, আপনি যদি না যাবেন তাহলে এক বাচ্চিকে, এক কন্যা সন্তানের যে এই দুনিয়ার বুকে জীবন্ত থাকার অধিকার রয়েছে, এই দর্শটা তাদেরকে কে দেবে? এ আমার প্যারা হাবিব, আপনি যদি না যাবেন যে স্ত্রী লোকদেরকে জুয়ার আড্ডায় রেখে দিয়ে, বাজি রেখে দিয়ে হেরে নওজওয়ান বাড়িতে ফিরে চলে আসে, সেই স্ত্রী লোক যে তাদের জন্য পোশাক স্বরূপ, তাদের জন্য অলংকার স্বরূপ, এই জগৎটা তাদেরকে কে শেখাবে? এই আল্লাহর প্যারা রাসূল, একই মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া এক ভাই, অন্য ভাইয়ের রক্তের পিপাসার তো রয়েছে। এই আল্লাহর প্যারা আমার প্যারা হাবিব, আপনি যদি না যাবেন দেখুন রিজিকে হারাম করার কে দেবে? এ আমার প্যারা হাবিব, যে মজদুরি করছে সে মজদুরকে সঠিক মূল্য দেওয়া হচ্ছে না, আপনি গিয়ে তো তাদেরকে দর্শ দেবেন যে শ্রমিকের মাথার ঘাম শুকাবার আগে তার মজদুরি দিয়ে দিতে হবে। এ আমার প্যারা হাবিব, তাকবীর, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हीरो मुर्शिद का दामन, नहीं छोड़ेंगे। विश्व नबी दिवस की जिंदाबाद। এ আমার প্যারা মাহবুব, আপনি যদি না যাবেন তাদেরকে কে বলবে যে তুমি যদি বাড়িতে পরিপূর্ণভাবে আহার করো, তোমার প্রতিবেশী যদি অভুক্ত থাকে তাহলে তুমি পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না? এ আমার প্যারা হাবিব, আপনি যদি তাদেরকে এই সবকটা না দেন, যদি তোমার সামর্থ্য না থাকে যে ফল খাচ্ছ তার খোসাটা এমন জায়গায় না ফেলো যাতে তোমার প্রতিবেশীর চোখ সেখানে পড়ে, প্রতিবেশীর নজর সেখানে পড়ে। এ আল্লাহর আমার প্যারা হাবিব, আপনি যদি না যাবেন এই নওজওয়ানদের শরাব পান করা থেকে কে বিরত রাখবে? জুয়া থেকে কে বিরত রাখবে? এ আমার প্যারা হাবিব, আপনি যদি না যাবেন তাহলে আমার ঘরের একদম কাছে বাইতুল্লাহ শরীফের কাছে যে মাসুম
কন্যা সন্তানরা আজও যেন কাঁদছে, তাদের মতো হওয়া থেকে অন্য সন্তানদের কে বাঁচাবে? এ আল্লাহ, আমার প্যারা হাবিব, আপনি যদি না যাবেন, সমাজে জিন্দগি বসর করার তরিকা, the way of lifestyle, who will please them? If you do not go, oh my beloved, who will please them? That poor persons have a right in your property. গরিব মানুষদের তোমাদের সম্পত্তিতে একটা অংশ আছে, ধনীদেরকে কে এই দর্শটা দেবে? ও আমার প্যারা রাসূল, আপনি যদি না যাবেন, এই মানুষদেরকে শিক্ষার গুরুত্ব কে বোঝাবে? Who will explain the importance of knowledge? Who will give them the idea? Who will tell them the importance of education? Who will tell them that acquirement of knowledge is necessary for all male and female both? কে বলবে যে নারী পুরুষ নির্বিশেষে ইলম হাসিল করা অবশ্য কর্তব্য? হে আমার প্যারা মাহবুব, আপনি যদি না যাবেন, কে তাদেরকে শিক্ষা দেবে? ये हमारे प्यारा हबीब, आप अगर नहीं जाओगे तो हाथ को कैसे बुराइयों से बचाना है, ये इनका सबक कौन देगा? ये मेरे प्यारे महबूब, आप अगर नहीं जाओगे, रास्ते में चलने का तरीका कैसा है, वही सबक इन्हें कौन देगा? ये मेरे प्यारे महबूब, बड़ों के साथ कैसे अदब के साथ पेश आना है, ये सबक कौन बताएगा? ये मेरे प्यारे हबीब, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये काम को कौन बताएगा? ये मेरे प्यारे हबीब, आप अगर नहीं जाओगे, कौन बताएगा? औरतों के लिए शौहर के पांव के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह। वही औरत जब बीबी के शक्ल में है तो उसके लिए जन्नत अपने शौहर के कदम के नीचे है। वही औरत जब माँ का शक्ल इख्तियार कर ले, कौन बताएगा? उसके बच्चों के लिए जन्नत नगर नगर डगर डगर फिरते रहने से 40 दिन, 7 दिन, 41 दिन, 21 दिन, 20 दिन, 22 दिन, 420 दिन जाने से भी कोई फायदा नहीं है। कौन बताएगा? हमारे जन्नत की तलाश में नगर नगर डगर डगर क्यों फिर रहे हो? ये मेरे प्यारे हबीब, आप कहीं जाओगे तो कौन बताएगा कि तेरे भी घर में एक जन्नत? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या वली अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ए मुस्तफा, ए मेरे प्यारे हबीब, आप अगर नहीं जाओगे तो सोशल रिफॉर्मर बन के इनको सोशल रिफॉर्म्स के बारे में कौन बताएगा? ए मेरे मुस्तफा, आप अगर नहीं जाओगे, एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट के तौर तरीके से, एक बेस्ट इकोनॉमिस्ट के तौर पर कौन इसको दुनिया के बेस्ट इकोनॉमी का थ्योरी बताएगा? ए मेरे मुस्तफा, आप अगर नहीं जाओगे तो फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन के बारे में इनको कौन बताएगा? अब जाओ, अब आपकी जाने की बारी है, अब आपकी जाने की बारी है। মুস্তাফার আগমন ঘটছে, আমরা সেই জন্যই তো আজকে একত্রিত হয়েছি, সেই জন্য আজকে একত্রিত হয়েছি তো আমরা। We have assembled here to remember the preaching, the guidance, the holy prophet, peace be upon him. So many people are there. অনেক লোকের আছে মনে একটা প্রশ্ন জাগে
যে আজকে প্রায় 1450 বছর পার হতে চলেছে। বাপ দাদারা তো অনেক ধন সম্পত্তি আমাদের জন্য কামিয়ে রেখে চলে যান। মানুষ বলে যে কৃপণ লোকেরা যে পয়সা খরচ করে না, কেপ্পন লোক বলে না, কিপটে লোক। আর আমাদের প্রতিবেশী কিছু থাকে লোককে দেখেছি আমরা কোটিপতি, কিন্তু গামছা ছাড়া আল্লাহ তার নসিবে কোনোদিন পাচ্ছে হয় না এরকম? ইশারাতে বুঝি যাবে হয়তো। যাক, আল্লাহ তো মাশাআল্লাহ আপনাদের তো পুরো পোশাকই দিয়েছে সাঁতার ঢাকার জন্য। আমার এই সাঁতার ঢাকাকে নিয়ে কত কষ্ট, কত ঝামেলা হলো, তাই না? সাঁতার ঢাকাকে নিয়ে ঝামেলা, সাঁতার ঢাকতে দেবে না। ইসলাম যেখানে যার সীমা বেঁধে দিয়েছে তার থেকে যদি একটু আমরা বাড়ি, তার পরিণাম যে কি হতে পারে সেটা আমরা চারিদিকে চোখ ফেরালেই দেখতে পাই। বেশক আপনি বলছেন मर्द और औरत में बराबरी चाहिए, all are human beings, so they should be considered equally, they should be treated equally. But I am not agree to confess your opinion. আপনি বলছেন যে সবার সমান অধিকার দিতে হবে। সবচেয়ে বড় সাম্যের অধিকার যদি দিয়ে থাকে সেটা হচ্ছে ইসলাম। কিন্তু আপনি সাম্যের অধিকার দিতে গিয়ে এমন জায়গায় পৌঁছাচ্ছেন, আবার পাগলের মতো আবার ফিরে আসতে হবে আপনাকে, সেটাকে রিভোক করতে হচ্ছে, তাই না? ইসলাম যার যেখানে সীমা বেঁধে দিয়েছে তার থেকে যদি আপনি আগে একটু বাড়ার চেষ্টা করেন, তার যে খতরনাক পরিণতি হয়, ডেঞ্জারাস সার্কামস্টেন্সেসের মধ্যে দিয়ে আপনাদের যেতে হয়, এটা আজকের দিনে, আজকের এই সময়ে আপনাদের কাউকে বোঝাবার আপনাদের প্রয়োজন নেই, তাই না? তবুও বোঝাতে হবে যদি কিছু বুঝতে না পারে। নারী পুরুষ নিশ্চয় বরাবর থাকবেন। কোরআন বলছে তারা তোমাদের পোশাক স্বরূপ, তোমরা তাদের পোশাক স্বরূপ, তাই না? পোশাক মানে অর্থাৎ তোমাদের ইজ্জত তাদের ইজ্জত, আর তাদের ইজ্জত তোমাদের ইজ্জত স্বরূপ। এক সাঁতার যদি খুলে যায় আপনার জন্য যেমন সেটা অবমাননাকর, লজ্জাজনক, ওদিক থেকেও যখন সাঁতার খুলে যাবে সেটাও হবে। সাঁতার মানে এই যে সংকীর্ণ অর্থে সাঁতার না, অর্থাৎ আপনার যেমন সার্বিক দায়িত্ব আছে তার জন্য, তার উপরে, তার জন্য তারও তেমনি সার্বিক দায়িত্ব আছে আপনার উপরে, আপনার জন্য। ইউ শুড কিপ ইট ইন ইউর মাইন্ড। উভয়ের সাম্যের মধ্যে দিয়ে, এই ধরনের সাম্যের মধ্যে দিয়ে কিন্তু ইসলাম আপনাকে এগিয়ে এক সুন্দর সমাজ ব্যবস্থার নিদর্শন আপনার সামনে পেশ করেছে। এবারে আসুন, আমাদের সমাজে কিছু গণতান্ত্রিক পরিবেশ না, ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি, কিন্তু ডেমোক্রেসি যখন আপনার একটা সীমা থেকে লিমিটেশন পার হয়ে যায়, when democracy across the limitation, beyond its limitation, then it is become dangerous, not for the or they, but dangerous for all the mankind. সমস্ত মানব জাতির জন্য সেটা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আজকে আপনি বলছেন অমুক জায়গায় তার শ্লীলতাহানি ঘটেছে, অমুক জায়গায় শ্লীলতাহানি ঘটেছে, অমুক জায়গায় খবরের কাগজ পড়ি না রোজ, খবরের কাগজ অন্তত রে ভাই, যে আজ খবরের কাগজ যদি আপনারা খোলেন, প্রতিদিনের খবরের কাগজে 2 থেকে 3টে এই ধরনের ঘটনা আপনি পাবেন কি পাবেন না? শ্লীলতাহানি কার ইজ্জতের উপরে হামলা হচ্ছে? তাদের ছেলের উপরে না মেয়ের উপরে? মেয়ের উপরে। সামনের অধিকার যখন দিচ্ছেন আপনি, খবরের কাগজ থেকে 1-2টো এইরকম দৃষ্টান্ত এনে দিন যেটা ছেলের উপরে হচ্ছে। বুঝতে পারছেন? কিছু বুঝতে পারছেন? সাম্যের অধিকার আপনি যখন চাইছেন, সেও ক্ষমতাবান হবে,
আমিও ক্ষমতাবান হব। আরে আমাকে তার ইজ্জতের হেফাজত করার জন্য আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে যে সিনফে তৈরি করা হয়েছে, তাদেরকে যেভাবে তৈরি করা হয়েছে, তাদের গঠনমূলক স্ট্রাকচারালি দে আর উইক।